34 नंबर बाब देखो, बाब इत्तिबाइल जनाइज मिनल ईमान। जनाजा के पीछे पीछे जाना है। इत्तिबा, इत्तिबा मानी लाशेर पिछने पिछने जावा नमाज जनाजार जन्नो दाफনের জন্য, एटो मिनल ईमान। ये भी ईमान का, इमाम बुखारी का मकसद है ये साबित करना ये तमाम ईमान का जुज़ है, ये तमाम ईमान का। हमारे हनाफ के नज़दीक ये सब के सब मिन समरातिल ईमान में। सरकार का इरशाद ग्रामी देखो, मन तबा जनाज़ता मुस्लिम ईमान वहतिसाबा, जो भी किसी मुसलमान की जनाजा को, जो भी किसी मुसलमान की जनाजा, यहाँ जनाजा से मुराद सलातुल जनाजा नहीं, लाश, लाश, कुफीन, कुफीन। जो भी किसी मुसलमान की कुफीन, जो भी किसी मुसलमान की कुफीन के पीछे पीछे जाएगा, ईमान वहतिसाबा, ईमान के साथ, वहतिसाबा बेनियति सबा, बेनियति এই দুটা শর্ত। এক নম্বর, প্রত্যেক নেক আমলের মধ্যে সওয়াব পাওয়ার জন্য ঈমান ঠিক থাকতে হবে। ঈমান এই জন্য এই হাদিসের মধ্যে তোমরা দেখেছো মানিত্তাবা জানাজাতা মুসলিমিন ঈমান ওয়া ইহতিসাবা। আবার অন্য তোমরা কিতাবুস সওমে পড়েছো, মিশকাত শরীফে পড়েছো, ওখানে পড়েছো মান সামা রমাদান ঈমানাও ওয়া ইহতিসাবা। আবার লাইলাতুল কদর সম্পর্কেও পড়েছো মান কামা লাইলাতুল কদরে ঈমানাও ওয়া ইহতিসাবা। প্রত্যেক জায়গার মধ্যে ঈমানাও ওয়া ইহতিসাবা। তো এইসব হাদিসের মকসদ হলো প্রত্যেক নেক আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য কি লাগবে? ঈমান এক নম্বর, ঈমান এক নম্বর। ঈমান হলো বুনিয়াদ, রুকনে আব্বাল, এটা হলো মেইন বুনিয়াদ, এটা আসল ভিত্তি। তারপর লাগবে ওয়াহতিসাবা। ওয়াহতিসাবা মানে নিয়ত ঠিক থাকতে হবে। ওয়াহতিসাবা মানে কি? নিয়ত, বেনিয়তিস সাবা। ওই তোমরা পড়েছো লা সাওয়াবা ইল্লা বিন্নিয়া, এটাই। এই জন্য বলছেন মানিত্তাবা জানাজাতা মুসলিম ঈমান ওয়া ইহতিসাবা ওয়া কানা মাহু হাত্তা ইউসাল্লি আলাইহি। এবং দেখো ইত্তিবা মানে মইয়তের কফিনের পিছে পিছে যাওয়া, যিনি পিছনে পিছনে গিয়েছেন ওয়া কানা। এই জন্য মশলা খেয়াল রাখবা, এখানে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ বলেছেন মানিত্তাবা জানাজাতা মুসলিমিন। ইত্তিবা মানে পিছনে পিছনে যাওয়া। এই জন্য দেখো লাশ যাওয়ার সময়, লাশ যখন বের করবে, কোনো মুসলিম নরনারীর লাশ যখন ঘর থেকে বের হবে নামাজের জানাজার জন্য, দাফনের জন্য, তখন আপনার লাশের কফিনের আগে যাওয়া মানা। কারণ এখানে হাদিসের মধ্যে কিসের কথা এসেছে? ইত্তিবা মানে ইত্তিবা। কিসে যাওয়ার কথা এসেছে? পিছনে যাওয়ার এসেছে। এই এখান থেকে আরেকটা মশলা খেয়াল করো, বুখারীর হাদিস। ইমানদার এন্তেকালের পরে ইমানদারের ইজ্জত বেড়ে যায়, ইমানদারের শান বেড়ে যায়। কিভাবে বেড়ে যায় দেখো, ये कम बखत लू कहता है अरे मर गया मरदूद, क्या फातिहा क्या दरूद। ये मर गया फिर क्या फातिहा क्या दरूद। तौबा तौबा अलियाज़ु बिल्लाह। ये ईमान की हकीकत को नहीं समझा। ला यफ़हमु हकीकतल ईमान, ला यफ़हमु शराफतल ईमान, शराफतल ईमान। इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाह वल रसूलिही वलिल मुमिनीन। बताओ, समझ में आ गया? अल्लाह तबारक व तआला असल इज्जत का मालिक रब ताला। फिर अल्लाह ने इज्जत का मालिक बना दिया मेरे सरकार को, फिर अल्लाह ने इज्जत का मालिक बना दिया मुमिनीन को, ईमानदार को। ईमानदार की इज्जत इंतकाल के आगे भी है, इंतकाल के बाद भी है, मरने के आगे भी है, कब्ल अल मौत भी है, बाद अल मौत भी है। ईमानदार की इज्जत दुनिया में, फिर दुनिया वल आखिरा, फिर दुनिया वल कबर वल हशर वल नशर, सब जगह में ईमानदार की इज्जत। अल्लाह ने ये नहीं बताया कि ईमानदार की इज्जत सिर्फ दुनिया में मखसूस, ये नहीं बताया। ईमानदार जहां भी जाए वहां ईमानदार की इज्जत। ईमानदार जहां भी जाए, दुनिया में रहे वहां भी ईमानदार की इज्जत, कब्र में जाए वहां भी ईमानदार की इज्जत, हशर के मैदान में ईमानदार जाए वहां भी ईमानदार की इज्जत। इसलिए देखो, तुम हदीस पढ़ चुके हो
यहाँ से मसला, इसका नाम है फिकुल हदीस, यहाँ से मसला इस्तेमाल करो। सरकार ने फरमाया मन इत्तबा जनाज़ता मुस्लिमीन, मुसलमान मरने के बाद उसकी लाश, उसकी कफीन के आगे ना जाओ, बल्कि पीछे पीछे जाने में फजीलत। इसलिए फुकाए कराम ने फरमाया इन हदीस की रोशनी में, एसब हदीसेर आलोके फुकाए कराम एक कथा बोलेছেন ईमानदार मुस्लिम नरनारीर लाशेर आगे जावा ये मकरूह है, ये कराहत से खाली नहीं। और फजीलत किसमें है? पीछे पीछे जाने में। तो इसका क्या मकसद? पीछे क्यों? যিনি মারা, দেখো যিনি মারা গেছেন উনি আগে, যিনি মারা গেছেন ওনার কফিন আগে, আর যারা জিন্দা আছে তারা পিছনে। কি বোঝা গেল? কি বোঝা গেল? মৃত্যুর পর ইমানদারের ইজ্জত যারা জিন্দা আছে তাদের থেকেও बढ़े যায়। मसला साबित हो गया, मरने के बाद ईमानदार की इज्जत घटती नहीं, कमती नहीं, बल्कि बढ़ती है, बढ़ जाती है। ईमानदार की इज्जत, जो मर गया उसका कफीन आगे है, और जो जिंदा है पाड़ा प्रतिवेशी जो है पड़ोसी हमसाया भाई बरादर वो पीछे पीछे है। और देखो इज्जत, যতক্ষণ আমরা তোমরা জেতা আছি জিন্দা আছি আমাদেরকে কে কাঁদে দিবে? হ্যাঁ, ওইটা তো মাসুম ছোট্ট বাচ্চাকে মানুষ আদর করে মাথায় নেয়, কাঁদে নেয়, কুলে নেয়, এটা ভিন্ন কথা। কিন্তু একটু বড় হয়ে गए কেউ আর কাঁদও নেয় না, মাথায় নেয় না। जब मर गया ईमानदार, जब मौत हो गई, अभी उसको गुसल दिलाना पड़ता है, कफन नया कपड़ा कफन देना पड़ता है, फिर उसको खाट में उसको खटिया में लाओ, फिर उसको उसका खटिया कंधे में उठा, उसका खटिया कंधे में उठा। मैयत को उठाना, हमलुल मैयत, हमलुल जनाजा, मैयत को उठाना ही उसका भी बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। ये हदीस में है, ये भी हदीस में है। सरकार ने इरशाद फरमाया मैयत पहचानता है, इन्नल मैयता यारिफु मन गसलहु वमन कफनहु वमन हमलहु औ कमा क़ाल मिसला क़ाल नादा वमन सल्ला अलैहि वमन दफनहु भी है। मैयत पहचानता है, ईमानदार मैयत वो पहचानता है कौन उसको गुस्ल दिया, कौन उसको कफन पड़ाया, कौन उसकी जनाजा कंधे में लाया, समझ में गया? हमलुल जनाजा वमन हमलहु, कौन उसको कंधे में लाया, और कौन उस पर वमन सल्ला अलैहि, कौन उस पर नमाज जनाजा पढ़ी, और कौन उसको बाद में दफन किया, वमन दफनहु, उसकी कब्र में मट्टी कौन चढ़ाया। मैयत ये सब कुछ पहचानता है। मरने के बाद ईमानदार की शान बढ़ जाती है, नहीं कमती है। और ईमानदार जबकि मोमिन कामिल हो, वली गौस आलिम रब्बानी हो, तो ये मर्द मोमिन बरूज़ महशर उसके लिए सुपारिश भी करेगा। उसको जिसने गुस्ल दिया, उसको जिसने कफन पहनाया, उसको जिसने कंधे में लाया, उसको जिसने उस पर जिसने नमाज जनाजा पढ़ी, उसको जिसने कब्र में रखा, उसको जिसने दफन किया, उसके लिए वह मर्द मोमिन रोज़ महशर क्या करेगा? सुपारिश भी करेगा अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के ये कम बगत लोग कि हकीकत को नहीं जानता है, ईमान की हकीकत को नहीं पहचानता है। मल्लम यारिफ हकीकत ईमान फयकुल कायफ, जो हकीकत ईमान नहीं समझता है, ईमान की हकीकत को जो नहीं जानता है, वह ऐसा कैसा बकता है, बोलता है। देखो उनकी शान देखो, मेरे सरकार ने क्या फरमाया, जो किसी मुसलमान की लाश के पीछे पीछे गया ईमान और एहतिसाब के साथ, वकाना माहू युसल्ली अलैहि, और उसके साथ रहा, वकाना माहू, পাড়া প্রতিবেশী ভাই বেরাদর তার সাথে সাথে ছিল, ওকানা মাহু, ওই মুসলমান মইয়তের সাথে সাথে ছিল, হাত্তা ইউসাল্লি আলাইহি, কি পর্যন্ত? হ্যাঁ, তো কেউ উস পর নামাজে জানাজা পড়ে, ওয়াফরুগু মিন দফনহা, এবং তার দফন থেকে ফারক হয়, তার নামাজে জানাজা এবং নামাজে জানাজার পর দাফন
এই পর্যন্ত যদি কার সাথে থাকে, পাড়া প্রতিবেশী ভাই বরাবর औलाद ফরজন যদি মইয়তের তাকে থাকে, তখন সে তার কত বড় আজর দেখো। 1 নম্বর কয়েকটা দেখো। 1 নম্বর হলো মইয়তের পিছে পিছে গেল। মইয়তের পিছে পিছে যাওয়ার পর আপনার নামাজে জানাজা পর্যন্ত, দাফন পর্যন্ত কি করলো? মইয়তের সাথে সাথে ছিল। মইয়তের এই জন্য মইয়তের সাথে থাকার চেষ্টা করবা। হাদিসের শব্দ হলো ওয়াকানা মাহু, ওয়াকানা মাহু। দেখো মাইয়ত সাথে থাকার জন্য মইয়তের সাথে সাথে, মইয়তের আশেপাশে থাকার চেষ্টা করবা, দূরে নয়। মইয়তের সাথে থাকার চেষ্টা করবা একদম নামাজ পড়া পর্যন্ত, দাফন পর্যন্ত। এইভাবে যারা মইয়তের সঙ্গ দিবে তার জন্য তার কত বড় ফজিলত দেওয়া। ফাইন্নাহু ইয়ারজিউ মিনাল আজল बेकीरताइन। वो दफन के बाद जब घर में वापस आ जाएगा, भाई बरादर पड़ोसी हमसाया, जब दफन के बाद वापस आ जाएगा तो वो घर में वापस आएगा 2 की रात अजर लेकर, 2 की रात अजर लेकर। एक की रात का मकदार देखो, कुल्लु की रातिन मिसलु उहुदी, कुल्लु की रातिन एक की रात सवाब উহুদ পাহাড়কে বরাবর। উহুদ পাহাড় এখন ছোট হয়ে গেছে, এখন ওখানে বিভিন্ন মার্কেট, বিরাট দালান কোটা হয়ে গেছে। আগে উহুদ পাহাড় অনেক বড় ছিল 1400 বছর আগে। তখন আমার নবী বলেছেন যে সে মইয়তের দাফনের পর ঘরে ফিরে আসবে 2 কিরাত সওয়াব নিয়ে, সওয়াবের সাথে। 1 কিরাত সওয়াবের সম পরিমাণ হলো জবলে উহুদ পাহাড়ের মতো এত বিশাল সওয়াব। এই হাদিসের অর্থ হলো সওয়াবের বিশালত্ব দেখা, সওয়াবের বিশালত্ব দেখানো, কাসরাত, তকসীর, আজমত, বিশাল সওয়াব নিয়ে এসে ফিরে আসবে, এটা বলছেন। কুল্লু কিরাতিন মিসলু উহুদিন। আর যে ব্যক্তি দেখো, আর যে ব্যক্তি মইয়তের পিছে পিছে গেল, তার সময় হাতে বেশি নাই, তার জরুরি অফিস আদালত আছে, কাজকর্ম আছে, অফিসে হাজির হতে হবে, বা স্কুল কলেজ মাদ্রাসা টিচার শিক্ষক ওখানে যেতে হবে। সে বেশিক্ষণ থাকতে পারে নাই, মইয়তের পিছে পিছে গিয়েছে, নামাজের জানাজা পর্যন্ত সঙ্গে ছিল, নামাজের জানাজা পড়ে চলে এসেছে, সে আসবে 1 কিরাত নিয়ে। দাফন পর্যন্ত থাকলে 2 কিরাত, নামাজের জানাজার 1 কিরাত আর দাফনের আরেক কিরাত। আর যে দাফন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলো না, বেশি জরুরত থাকার কারণে চলে এসেছে, সেভাবে 1 কিরাত। এটা বলছেন ওমান সাল্লাল্লাহু আলাইহি सोम राजा कबलान तुदफना। जो नमाज जनाजा पढ़ कर आ गया और दफन के पहले फइन्नहु यरजू मिनल अजर बेकीरातिन, आई बेकीरातिन वाहिदिन, बेकीरातिन वाहिदिन। नमाज जनाजा पढ़ कर वापस आ गया, वो 1 किरात लेकर आ गया। और जो नमाज जनाजा पढ़ा, नमाज जनाजा के बाद दफन करते क्या रहा, दफन तक इंतजार किया, दफन के बाद दुआ दिया करके आया, उसके लिए 2 किरात। ताबा उस्मान अल मुअज्जिन वाल हदसना अन मुहम्मद अन अबी हुरैरा अन नबी। ये देखो 35 नंबर बात देखो, हो फिल मुमिन अय्युहु बतामलुहु हुवा ला यशउरु। এই ইমানদারের মধ্যে দেখো, ইমানদারের মধ্যে এই খৌফ থাকতে হবে। খৌফ মানে আতঙ্ক, শঙ্কা, ডর থাকতে হবে। কখনো জানি না কখন আমার আমল কি হয়ে যাচ্ছে, বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, আমার নেক আমল কখন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, ওহুয়ালা ইউশেরু, না জানা অবস্থায় জানি না আমি কোন সময় আমার নামাজ রোজা এগুলি কি হয়ে যাচ্ছে, এই ভয় থাকতে হবে। এই ভয় এই সংক্রান্তে বা বাবু খৌফিল মুমিন আইয়ুহু বাতামলুহু ওহুয়া লা ইয়াশুরু, ওহুয়া লা ইয়াশুরু। অজানা অবস্থায় কোন সময় আমার নেক আমল কি হয়ে যাচ্ছে, বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, এই ভয় প্রত্যেক ইমানদার, সত্যিকার যারা ইমানদার তাদের অন্তরে এই ভয় থাকতে হবে। কারণ আমাদের দেখো, এই জন্য তোমরা পড়েছ, এই জন্য মুহাক্কিকিনরা কি বলেছেন, আল ঈমানু বাইনাল খাউফি ওয়ার রাজা, আল ঈমানু ইমানদার, সত্যিকার ইমানদারের অন্তরে খৌফ থাকতে হবে, খৌফ ইলাহি। আবার রাজা মানে রাজায়ে রহমত, আল্লাহর রহমতের রাজা নয়, এই আশা, রাজা জিম দিয়ে
রাজিম আলিফ হামজা, ওইটা তো রেদা, ওইটা তো রেদা, রেজা। রাজিম আলিফ হামজা, রেজা মানে রহমতের আশা করা। ঈমানদারের অন্তরে আল্লাহর ভয়ও থাকতে হবে, কোন সময় আমার নেক আমল কি হয়ে যাচ্ছে, আবার তার অন্তরে এইটা আশাও থাকতে হবে যে আল্লাহ আমাকে রহমত থেকে নিরাশ করবে না। আমি আল্লাহর কি করছি, দুনিয়া আখিরাতে কবরে হাসরে আল্লাহর রহমতের আশা করছি। আল্লাহর রহমত থেকে ঈমানদার কি হতে পারে না, বঞ্চিত। লা তাকনাতু, এই জন্য বলা হয় আল ঈমানু বাইনাল খাউফে ওয়ার রাজা। আল ঈমানু বাইনাল খাউফে, দুটোটা থাকতে হবে। দুটোটার নাম হলো ঈমান, এটাই হলো পরিপূর্ণ। কোন ঈমানদার যদি তার কাছে আল্লাহর ভয় না থাকে, জানি না আমি কোন সময় আমার নেক আমল বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, এটা ঈমানদারের চরিত্র নয়। কথা বুঝছো? আরে আমার রহমতের আশা না করে, আমি তো আল্লাহর রহমত, আমি যে গুনাহ করেছি, আমি যত বড় পাপী তাপি, আমি কি আল্লাহর রহমতের আশা করব? আমি তো আল্লাহর রহমত পাবো না। যে আমি যে অপরাধ করেছি, এটা ঈমানদারের কি নয়, চরিত্র নয়। যত বড় গুনাহগার হোক, যত বড় পাপী হোক, বিশ্ববিখ্যাত নাফরমান হলো, সে আল্লাহর রহমতের কি করবে, আশা করবে। যেহেতু আল্লাহ নিজেই বলেছেন লা তাকনাতু ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ। এবার তোমরা একটু লক্ষ্য করো, এই ভাবটা একটু লক্ষ্য করো। ওয়ালা ইব্রাহিম আত-তাইমি, আত-তাইমি এটা বড় ওয়াইজ ছিলেন। ইব্রাহিম আত-তাইমি উনি বড় ওয়াইজ ছিলেন, বড় বড় মুহাদ্দিসও ছিলেন, বড় আলেমও ছিলেন, আবার উনি বড় ফকিহ ছিলেন। ওয়াকানা মুহাদ্দিসান ওয়া ফকিহান ওয়া ওয়াইজান, উনি মুহাদ্দিসও ছিলেন, ফকিহ ছিলেন, আবার এই দেখো ওই যুগের ওয়াইজ, ওই যুগের ওয়াইজ। এটা আমাদের দেশ তো গলাবাজি বেশি, ভাইরাল ওয়াইজ, গলাবাজি, টুঁটা বেশি, আসল থেকে নকল বেশি, সোঁসা বেশি, কোরআন হাদিসের জ্ঞান নাই, টুঁটা করে দুনিয়া কামাই। শুধু বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখায়, বাঙ্গালের সামনে সেই আগ্রাম বাগ্রাম করে 50,000, 60,000, 70,000। আর এইসব বাঙ্গালের জন্য এইসব ওয়াইজ ঠিক আছে, কিন্তু আগের যুগের ওয়াইজ দেখো, এই ইব্রাহিম তাইমি, ওই যুগের ওয়াইজ দেখো, ওরা মুহাদ্দিসও ছিলেন, ফকিহও ছিলেন, আবার ওয়াইজও ছিলেন। এই উনারাই হলো সত্যিকার ওয়াইজ, সত্যিকার ওয়াইজ। ওনারা আসল খতিব। আসল তোমাদের এই সহিহ বুখারীর যারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন, সরা লিখেছেন, তোর মধ্যে একজন ইমামে কস্তলানি, যেটা উনি লিখেছেন আরশাদুস সারি, ইমাম আসকলানি যেটা লিখেছেন এটা ফাতুল বারি, ইমামে মোল্লা আলী, ইমামে হযরতে আল্লামা আইনি যেটা লিখেছেন ওটা উমদাতুল কারি। আর আল্লামা কস্তলানি যেটা লিখেছেন, ইমামে আহমদ কস্তলানি, আল্লামা আহমদ কস্তলানি যেটা লিখেছেন ওটার নাম ইরশাদুস সারি শরহে সহিহুল বুখারী। দেখো কত বড় মুহাদ্দিস, বুখারীর মতো সহিহ বুখারীর মতো হাদিসের কিতাবের উনি কি লিখেছেন। আবার উনি ছিলেন জবরদস্ত খতিব, এই জন্য উনার উপাধি হয়ে গেল খতিবে কস্তলানি। উনি বড় খতিব ছিলেন, বড় ওয়াইজ ছিলেন। ওই যুগের ওয়াইজরা কেমন দেখো, এই ইব্রাহিম তাইমি, এ খতিবে কস্তলানি, এরা একদিকে হাদিসের ইমাম ছিলেন, লক্ষ লক্ষ হাদিস, হাজার হাজার হাদিসের হাফেজ ছিলেন, আবার যুগের বড় মুফতি ফকি ছিলেন, আবার যুগশ্রেষ্ঠ খতিব ছিলেন, ওয়াইজ ছিলেন। এরাই হলেন আসল ওয়াইজ, এরাই হলো আসল ওয়াইজ। এদের ওয়াজের দ্বারা হাজার হাজার বান্দা তওবা করেছে, হাজার হাজার বান্দা গুনাহ নাফরমানি থেকে ফিরে এসেছে। এবার তোমরা একটু লক্ষ্য করো, ওয়ালা ইব্রাহিম আত-তাইমি মারাতু কওলি আলা আমলি ইল্লা খাশিতু আন আকুনা মুকাজ্জিবান। এই দেখো ইব্রাহিম তাইমি কত বড় আল্লাহ, উনি কি বলছেন শুনো। এগুলি তোমরা পড়েছো আগে, মিনা আদাতিল বুখারী, ইমাম বুখারীর অভ্যাস। উনি তোমাদেরকে বারবার বলা হয়েছে শুরুতে যে ইমাম বুখারী শিরোনাম তরজুমাতুল বাব করেছেন, তরজুমাতুল বাব চয়ন করেছেন, শিরোনাম বানিয়েছেন কোরআনে পাকের আয়াত, কখনো কখনো কোরআনে পাকের আয়াত দিয়ে, কখনো কখনো আমার প্রিয় নবীর
হাদিসে পাকের অংশ বিশেষ দিয়ে, কথা বুঝছো? আর কোনো কখনো শরীয়তের ফেকার মশলা দিয়ে, আর কখনো ইমামগণের যুগের বড় বড় ইমামগণের উক্তি দিয়ে, যুগের বড় বড় ইমামগণের সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেঈন, ওদের কৌল দিয়ে, যেহেতু ওনাদের কৌল আমাদের জন্য হুজ্জত। সাহাবায়ে কেরামের কৌল, তাবেঈনের কৌল, যুগের বড় বড় হাদিসের ইমাম, ফেকার ইমাম, ওনাদের কৌল উম্মতে মুসলিমের জন্য কি কৌলুহুম হুজ্জাতুল লানা, হুজ্জাতুন। এই জন্য ইমামে বুখারী এখানে ইব্রাহিম তৈমির কৌল নকল করেছেন। উনি কি বলেছেন শুনো, ইব্রাহিম তৈমি, উনি প্রায় ওয়াজের ময়দানে উনি বলেছেন মারাত্তু কৌলি আল আমলি। দেখো আমি মারাত্তু মাই নাফিয়া, ভালো করে খেয়াল করো, আমি আমার কৌলকে আমলের সাথে পেশ করি নাই। যখনই পেশ করেছি, দেখা আমাদের দেখো একটা কৌল আর একটা আমল। কৌল মানে মুখের কথা, কৌল মানে কি, আমল মানে কাজ করবো। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, ইবাদত, বন্দেগী, সদকা, খায়রাত, জিকির, আজকার, এগুলি হলো আমল। আর কৌল মানে এগুলা যেগুলো আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, এগুলো হলো কৌল। কথা বুঝছো? তাই ওয়াজ নসিহত, উনি তো একজন বড় ওয়াইজ ছিলেন ইব্রাহিম তাইমি। তাই উনি বলছেন কথা আমি তো লম্বা ওয়াজ করেছি, আমার ওয়াজে হাজার হাজার মানুষ চোখের পানি ছেড়েছে। কথা আমি যখন ঘরে যখন ফিরে আসতাম, হুজরায় যখন বসতাম, তখন আমি আমার কৌলকে আমার আমলের সাথে তুলনা করতাম। আমি তো আজকে ঘন্টা ওয়াজ করলাম, এগুলি ছিল আমার কৌল, কিন্তু আমি আমল কতটুকু করেছি। আমি তো লম্বা বয়ান দিয়েছি, তিনি তো বড় ওয়াইজ ছিলেন। আমি তো আজ কোরআন হাদিস অনেক বয়ান করেছি, ফাঁকা ফতোয়া অনেক বয়ান করেছি, কিন্তু আমি নিজে আমল কতটুকু করেছি। এইভাবে উনি কৌল আর আমলকে কি করতেন, কৌল আর আমলকে তুলনা করতেন। কৌল আর আমলকে কি করতেন, ওনার কৌলকে আমলের উপর পেশ করতেন। তার মানে কৌল আর আমলকে আমি আজকে এত ঘন্টা ওয়াজ করলাম, এগুলো কৌল, আর আমল কতটুকু করলাম ওদের যখন আমি পেশ করতাম তখন কি অবস্থা হতো। দেখো উনি কি বলছেন, मारतु कौले अला अमली इल्ला खशीतु ना कुना मुकज़्ज़बा, मगर मैं डर जाता ना कुना मुकज़्ज़बा, ये कि मैं मुकज़्ज़ब बन जाऊँ, ये कि मैं मुकज़्ज़िब बन जाऊँ। मुकज़्ज़िब मैंने बुझो झूठ लाने वाला, मिथ्या प्रतिपन्नकारी, मिथ्या। ওদের তখন আমি যখন বিচার করতাম, ওয়াজ করতে আসলাম ঘন্টাকে ঘন্টা, আমি ঘরে এসে নিজে বসে চুপচাপ হুজরায় বসে এগুলি চিন্তা করতাম, আমি যে ওয়াজগুলি করেছি এগুলি আমি কতটুকু আমল করেছি। কিন্তু যখন এভাবে আমি তুলনা করলে আমার মনে হতো আমি একজন মৃত্যুক। তখন আমি ভয় কাটতাম, আমি তো কি হয়ে গেলাম, মৃত্যুক হয়ে গেলাম। কারণ আমি ওয়াজ করেছি লম্বা এত কোরআন হাদিস বয়ান করেছি, এগুলো তো আমি নিজেই বালা করে কি করি নাই, দাঁড়িয়ে বালা করে আমল করি নাই। তো সুতরাং আমার কৌল আল ফেল কি হলো না, এক হলো না। আমার কৌল আর আমল কি হলো না, এক হলো না। খোদা উনি এভাবে কৌল আর আমলকে যদি পেশ করতেন, তাহলে তুলনামূলক চিন্তা ভাবনা করতেন, তখন নিজে বই করতেন আমি কি হয়ে যাব, আমি মৃত্যুক হয়ে যাব। কারণ আমি যে ওয়াজ করেছি, যতক্ষণ কোরআন হাদিস বয়ান করেছি, এগুলো তো একটা তো আমার আমলের মধ্যে তো একটাও নাই। তো বুঝা গেল আমার আমল আর কৌল এক হলো না, আমার আমল আর কৌল কি হলো না, এক হলো না। এই জন্য তিনি অনেক সময় এটা চিন্তা করে ভয়ে কাতর হয়ে পড়তেন, আল্লাহর দরবারে শর্মিন্দা হয়ে পড়তেন। এটার নাম হলো খৌফিলাই। মারাত্তু কৌলি আলা আমলি ইল্লা হাজিতু ওয়া নাকুনা মুকাজ্জাবা। এবার দেখো কলা ইবনু আবি মুলাইকা, ওই হযরতে আব্দুল্লাহ বিন উবাইদুল্লাহ আবি মুলাইকা, উনি জবরদস্ত হাসতে ছিলেন, বড় আল্লাহওয়ালা। উনি বলছেন দেখো উনি বড় তাবি ছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আবি মুলাইকা, আব্দুল্লাহ বিন ওবায়দুল্লাহ বিন আবি মুলাইকা, উনি বড় জবরদস্ত তাবিন ছিলেন, উনিও বড় খতিব ছিলেন, বড় ওয়াইজ ছিলেন। এবার উনি কি বলছেন দেখো, উনি বড় তাবি, মিন কাবারিত তাবেঈন। উনি বলেন আদরাকতু সালাসিনা মিন আসহাবিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি 30 জন সাহাবীকে পেয়েছি। উনি কয়জন, উনি 30 জন সাহাবীর সাথে উনি মুলাকাত করেছেন, বড় বড় সাহাবী। আদরাকতু সালাসিনা মিন আসহাবিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুল্লু খোদাই 30 জনকে পেয়েছি। আমি 30 জন
আমি 30 জন সাহাবীর সঙ্গে বসেছি, ওনার সৌবতে পেয়েছি। কদে আমি দেখেছি এই 30 জন সাহাবীর মধ্যে কীভাবে ওনাদের অন্তরে আল্লাহর ডর ছিল। কত ওনারা দেখো কুল্লুহুম ইয়াখাফুন নিফাক আলা নফসিহি, প্রত্যেকেই নিজের নফসের মধ্যে নেফাকের ভয় করত। 30 জন বড় বড় সাহাবী সৌবতে আমি ছিলাম, ওনাদের সাথে আমি বসেছি, ওনাদের সঙ্গে ছিলাম, ওনাদের সঙ্গ লাভ করেছি, ওনাদের সৌবতে ছিলাম। আমি দেখেছি সবাই নিজের নফসের মধ্যে নিজের ভিতরে নেফাকের নেফাক মানে কি, এটা কোন নেফাক? নেফাকে স্লাই নয়, নেফাকে লুগাবি, ওইটা যেটা তোমরা ইব্রাহিম তাইমি যেটা পড়েছে, যেটা বলেছে ওইটা নেফাক। মানে নেফাকে ভয় করতো মানে আমি তো ওয়াজ তো করলাম, বড় লম্বা লম্বা ওয়াজ করলাম, কোরআন হাদিস বায়ান করলাম, কিন্তু বাস্তবে তো এগুলো আমার ভিতরে আমল, তো এখন আমার কৌল হয়ে একরকম আমল হলো, তো এটা বজাহের কিসের মতো হলো? নেফাকে লোকাবি, এটাকে বলে নেফাকে লোকাবি। কি পরামর্শিত? অর্থাৎ হযরত ইবনু আবি মুলাইকা বলছেন আমি 30 জন সাহাবীর সাথে বসেছি, ওনারা সবাই নিজের নফসের মধ্যে কিসের ভয় করতেন? নেফাকের ভয় করতেন। মানে কি অর্থ কি? অর্থাৎ ওনারা আল্লাহর বয়ে কাতর থাকতেন। এটা হলো নিজের ইজিস আল্লাহর দরবারে নম্রতা প্রকাশ করতেন। মান তাওয়াদা লিল্লাহ রাফাহুল্লাহ, যত আল্লাহর সামনে তুমি বিনয় হবে, আল্লাহর দরবারে যত বিনয়ী হবে, তত আল্লাহ ওই বন্দার শান বুলন্দ করে দেন। এগুলি হলো ওনাদের বিনয়ী মনোভাব। এই দেখো সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর দরবারে কত বিনয়ী ছিলেন। ওনারা নিজকে নিজে কি মনে করতেন না? বড় মনে করতেন না, বরং তুচ্ছ মনে করতেন। আরো নিজের নফসের মধ্যে কিসের ভয় করতেন? নেফাকের ভয় করতেন। মনে আমার আমল বরবাদ হয়ে গেল কিনা। কুল্লুহুম ইয়াখাফুন নিফাক আলা নফসিহি মা মিনকুম আহাদুন ইয়াকুল, কেউ এই কথা বলতেন না। আমি 30 জন সাহাবীর সাথে বসেছি, কেউ এই কথা বলতে আমি কোনোদিন শুনি নাই। আন্নাহু আলা ঈমান জিবরাইল, যে আমি জিবরাইলের ঈমান যেরকম মজবুত, আমি ওই জিবরাইলের ঈমানের উপর আছি। ওয়া মিকাইল আলাইহিস সালামের ঈমানের উপর আছি, এই কথা কেউ বলতে আমি শুনি নাই। 30 জন সাহাবী বড় বড় সাহাবীর সাথে আমি বসেছি, কেউ এ কথা বলে নাই যে আমি জিবরাইল আলাইহিস সালামের ঈমানের উপর আছি, মিকাইল আলাইহিস সালামের ঈমানের উপর আছি। বরং এ কথা তো বলতেন না, বরং ওনারা নিজকে কি মনে করতেন? ছোট মনে করতেন, নিজকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মনে করতে। ভালো করে দেখো। আরো ইমাম হাসান বসরি কি বলছে শুনো। ইমামে হাসান বসরি খায়রুত তাবেঈন, উনি শরীয়তের ইমাম, উনি হাদিসের ইমাম, ফিকহের ইমাম, আবার তরিকতের ইমাম। তরিকতের ইমাম সাইয়্যিদুনা হাসান ওয়াইসকারু আন হাসান বসরি, উনি কি বলছেন শুনো। মা খাফাহু ইল্লা মুমিন ওয়ালা আমানাহু ইল্লা মুনাফিক, এই কথা ওনার থেকে বর্ণিত। উনি বলেছেন মা খাফাহু ইল্লা মুমিন, আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করে না একমাত্র কে? আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করে না একমাত্র কে ভয় করে? মুমিন। মাই নাফিয়া মা খাফাহু ইল্লা মুমিন, মা খাফাহু কুরমর্জা আল্লাহ, কুরমর্জা কি? আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করে না একমাত্র কে করে? ওয়ালা আমানাহু ইল্লা মুনাফিক। আর আল্লাহর আযাব থেকে ওয়ালা আমানাহু, আমানা বুঝো? নিরাপদ, আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ মনে করে না একমাত্র মুনাফিক। কথা বুঝছো? যে গ্যারান্টি দিয়ে কেউ কোনো, হযরত হাসান বসরি বলেছেন কোন ইমানদার এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলে না যে আমি আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদে আছি। বরং প্রত্যেক ইমানদার, পাক্কা ইমানদার সবসময় আল্লাহকে কি করে? ভয় করে। আল্লাহ আমি তো কত গুনাহ করেছি আল্লাহ, এবং যা নেক আমল করেছি এগুলি কখন বরবাদ হয়ে যায় আমি নিজেও জানি না। এইটা হলো নম্রতা, এটার নাম হলো ইজিস। অর্থাৎ ইমানদারের কাম হলো আল্লাহর দরবারে কি প্রকাশ করা? বিনয় প্রকাশ করা, তাওয়াদু, যেটার নাম তাওয়াদু প্রকাশ করা। এটার দ্বারা আল্লাহ বান্দার উপর কি হয়? খুশি হয়, রাজি হয়। দেখো এটা বলছেন হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, মা খাফাহু ইল্লা মুমিন ওয়ালা আমানাহু, একমাত্র মুনাফিকরা নিজকে কি মনে করে? অর্থাৎ নিজকে বড় মুসলমান মনে করে, যে আমি বড় মুসলমান, আল্লাহ আমার উপর কি আযাব আসবে?
এইটা কোনো ইমানদারের খেয়াল নয়, এটা এগুলো এসব খেয়াল বাজে খেয়াল কার? নিজকে বড় মনে করা, আত্মগৌরব, নিজের আবাদতের উপর ফখর করা, নিজের আবাদতের উপর। অনেক খত্তি সুফি আছে, খত্তি সুফি বলা হয় তাদেরকে, খুশক সুফি, শুকনা সুফি। এরা একটু নামাজ কলমা পড়ে সময় সময় তাদের উপর শয়তান সওয়ার হয়, ইবলিস নিজকে বড় মনে করে অনেক সময় আলেম উলামা মৌলানাদের ভুল ধরতে চায়। ওই খুশক সুফি এরা একটু নামাজ কলমা বেশি পড়ে পরবর্তী পর্যায়ে শয়তান সওয়ার হয়ে যায়, তার নফস মোড়া হয়ে যায়, নফস মোড়া হয়ে যায়। সে নিজকে তখন ছোট মনে করে না, মৌলানাদের থেকে কি মনে করে? ইমাম খতিব থেকে করছে নিজকে বড় মনে করে। এইটা হলো আপনার তাকাব্বুরি, এটা তাকাব্বুর। তাকাব্বুরি একমাত্র ধ্বংসের মূল। এই জন্য তো তোমরা পড়েছ, এখন তো তোমরা এগুলা পড়ো না, এগুলা পড়বে। ওই শেখ সাদি রহমতুল্লাহ করিমের মধ্যে কত সুন্দর বলেছেন, তাকাব্বুর তাকাব্বুর আজাজিলরা খার কর বাজিন্দান লানাত গ্রেফতার কর। ওখানে একটা তাকাব্বুরের বয়ান আছে, শুরু দিয়ে আছে করিমের মধ্যে। ওখানে উনি এই শহর লিখেছেন, হ্যাঁ দার বয়ানে তাকাব্বুর। ওখানে তিনি বলেছেন শেখ সাদি আলাইহির রহমান, বুজুর্গদের কৌলের মধ্যে অনেক হেদায়েত আছে। বুজুর্গানে দিনের কৌলের মধ্যে আপনার অনেক হেদায়েত পাওয়া যায়। ওনাদের কৌলের মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কত সুন্দর কথা বলেছেন, দেখো এগুলি কোরআন হাদিসের সারমর্ম, কোরআন হাদিসের সাবস্টেন্স, খুলাসাতুল কোরআন ওয়াল হাদিস। এই মসনবী শরীফ, এই গুলিস্তা, বুস্তা, এই পন্দানামা, এই করিমা, কথা বুঝছো? এগুলি হলো কোরআন ও সুন্নাত খোলাসা, সাবস্টেন্স, সামারি। ওনারা চন্দ্র আকারে তুলে ধরেছেন, কত সুন্দর বলেছেন। দেখো তাকাব্বুর আজাজিল, ওরা আজাজিল মানে ইবলিসের আগের নাম ছিল কি? আজাজ। এই তাকাব্বুর একমাত্র আত্মগৌরব, অহমিকা, একমাত্র আত্মগৌরব। ওই হযরত আদম আলাইহিস ইসলামের সামনে তার তাকাব্বুরি। সে আদম সফিউল্লাহর সামনে মাথা নত করে নাই, ওনাকে আদব করে নাই। আরো বলেছে ওয়ানা খায়রুম মিনহু, ওয়ানা আমি তার থেকে কি? আমি তার থেকে উত্তম, তাকে কেন আমি সিজদা করব? এই তাকাব্বুরির দ্বারা এই আজাজিলকে, এই শয়তান ইবলিসকে তাকাব্বুর আজাজিলরা খার কর, খা ওয়ালিবরা, খার মানিস দলিল খাস, আজ তাকে অপদস্থ করে দিল, লাঞ্ছিত হয়ে গেল একমাত্র তাকাব্বুরির কারণে। বাজিন্দানে লানাত গ্রেফতার। আর সে লানতের মালা পেয়েছে, লানতের মালা। আল্লাহ সম্মানী ব্যক্তিরা পাই ফুলের মালা, গলার মালা, আর সে পেয়েছে লানতের মালা। একমাত্র কিসের কারণে? এই তাকাব্বুরির কারণে, আত্মগৌরব। এই জন্য আমার নবী সাহাবায়ে কেরাম, দেখো সাহাবায়ে কেরাম থেকে বড় মুসলমান কে আছে আমাকে বলো? সাহাবায়ে কেরাম হলো বিশ্বের মধ্যে 1 নম্বরের মুসলমান, 1 নম্বরের ইমানদার। নবীগণের পরের মর্যাদা সাহাবায়ে কেরামের। এরকম ইবনু আবি মুলাইকা, যেটা তোমরা প্রথমে পড়েছো, আল্লামা ইমামে বুখারী যার রেফারেন্স দিয়েছেন, ইবনু আবি মুলাইকা বড় জবরদস্ত তাবি। তিনি বলেছেন, তার উক্তি তোমরা পড়েছো, আমি 30 জন সাহাবী, আমার নবীর বড় বড় সাহাবীকে আমি পেয়েছি, কেউ কোনোদিন তকাব্বুরি করতে, তকাব্বুরি তো করে নাই, আত্মগৌরব হান বাড়াই করে নাই, বরং ওনারা সবাই নিজের নফসের উপর নেফাকের ভয় করেছেন। তার মানে জানি না কোন সময় আমার আমল কি হয়ে যায়, বরবাদ হয়ে যায়। এটার নামে হলো খশিয়তে ইলাহি। এটার নাম কি? খশিয়তে ইলাহি। এটার নাম তাসকিয়াতুন নফস। ওনারা নফসকে কিভাবে পবিত্র রেখেছেন? আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহর ভয়ে, সবসময় অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয়, খশিয়তে ইলাহি। তারপরে বা তোমরা এখানে একটা মশলা শুনবে এখান থেকে। এই যে তোমরা আমাদের ইবনু আবি মুলাইকা বড় তাবি, উনি যে বললেন আমি 30 জন সাহাবাই রসুলকে পেয়েছি, ওরা সবাই নিজের নফসের মধ্যে কিসের ভয় করেছেন? তাই ইবনু আবি মুলাইকার এই কৌল দিয়ে
কেউ যদি বলে সাহাবায়ে কেরাম মুনাফিক ছিলেন, নাউজুবিল্লাহ বলো না, সাহাবায়ে কেরাম মুনাফিক ছিলেন, কত দলিল কি? আর দলিল সহিহ বুখারী। এরকম আমাদের চট্টগ্রামে এক দরবারে এরকম হয়েছে, এটা আমি গুনাহগার ফতোয়া লিখেছিলাম, ফলে ঠান্ডা হয়ে গেছে আমাদের চট্টগ্রামে। আমি তখন জামিয়ার ফকি ছিলাম, তখন দায়িত্ব আসি নাই, প্রিন্সিপালের দায়িত্ব আসি নাই। আমার কাছে আসলো ওই বেড়া, ওই এক দরবারের औलाद, সে ওয়াজ করতেছে, বক্তা ওয়াজের মাঝখানে বলে দিল, আরে সাহাবায়ে কেরাম মুনাফিক ছিল, সাহাবায়ে কেরাম নিজকে মুনাফিক মনে করতো। আরেকজনকে রদ করতে গিয়ে সে এই বুখারীর উক্তি এটা দিয়েছেন, এটা বুখারীর এই উক্তি। এই কথার উপর, ইবনে আবি মুলাইকার কথার উপর, বুখারীর এই উক্তির উপর ভিত্তি করে কোনো সাহাবায়ে কেরামকে যদি কেউ মুনাফিক বলে, হে বুখারীতে আছে না, ইবনে আবি মুলাইকা বলেছেন আমি 30 জন সাহাবীর সাথে আমার দেখা হয়েছে, ওনারা সবাই নিজের নফসের মধ্যে নিজের ভিতরে কিসের ভয় করতো? সুতরাং সাহাবায়ে কেরামরা কি ছিল? সাহাবায়ে কেরামরা মুনাফিক ছিল। আলিয়াযুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ আলাযীম। এরকম বলার সাথে সাথে সে কি হয়ে যাবে? বেঈমান, মুরদুদ হয়ে যাবে। এইটা তো হলো, এটা তো ইমাম বুখারী এইসব উক্তি তুলে ধরেছেন আমাদেরকে কি বুঝাবার জন্য? অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের ইজিজ, সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া, খশিয়ত ইলাহি, ওনারা আল্লাহকে কিভাবে ভয় করতেন, ওনাদের তাওয়াদু, ওনারা আল্লাহর সামনে কিভাবে নিজকে ছোট মনে করতেন, কিভাবে নিজকে ছোট মনে করতেন, তুচ্ছ মনে করতেন। এটাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কথাগুলো, এই আকওয়ালগুলো ইমামে বুখারী কি করেছেন? উল্লেখ করেছেন। উনাদেরকে নাউজুবিল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে মুনাফিক দেখার জন্য এই উক্তিগুলি উনি এখানে উল্লেখ করেন না। এগুলো সব জবাব দিয়েছেন ইমামে শারহে সহিহ মুসলিম, ইমামে মুহিউদ্দিন নববী আলাইহি রহমা, এবং বড় বড় শারহিন ইবনে হাজার আসকালানি, হযরতে ইমামে আল্লামা আইনি সহ। এগুলো একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ওনারা কিভাবে আল্লাহর সামনে নিজকে তুচ্ছ মনে করতেন, কিভাবে ওনাদের অন্তরের মধ্যে খাশিয়ত ইলাহি ছিল, আল্লাহর ভয় ছিল। অর্থাৎ ওনাদের মুত্তাকিয়ে কামেল, ওনারা কত বড় তাকওয়ার মালিক ছিলেন, এটাই হলো এইসব উক্তির মাধ্যমে বুঝাচ্ছে। এবার তোমরা হাদিস দেখো, সালতু আবা ওয়াইল আনিল মুরজিয়া। আবু ওয়াইল উনি তাবেঈ, উনি একজন জবরদস্ত তাবেঈ। হযরত জুবাইর বলেন হাদিসের রাবি, উনি বলেন আমি আবু ওয়াইল তাবেঈ, উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম আনিল মুরজিয়া, মুরজিয়া বুঝো, আমার দিকে শুনো, বাতিল ফেরকার মধ্যে, জাহান্নামী ফেরকাদের মধ্যে একটা ফেরকার নাম হলো মুরজিয়া। কথা বুঝছো? মুরজিয়া আমার দিকে দেখো, এখন মুরজিয়া ফেরকা প্রায় বিলুপ্তির পথে, ওই মুতজিলা কদরিয়ার মতো এগুলি সব কদরিয়া মানে বুঝো, কদরিয়া মানে সলবে মাহস আই মুনকারুল কদর, যারা যেসব ফেরকার অনুসারী তকদিরকে কি করে অস্বীকার করে, এদেরকে বলা হয় কদরিয়া। তকদিরকে বিশ্বাস করা এটাও হলো ইমানদারের উপর ফরজ। যারা তকদিরকে বিশ্বাস করে না, এরা হলো জাহান্নামী ফেরকার অন্তর্ভুক্ত। এই কদরিয়া ফেরকা মানে এদের নাম কদরিয়া। আবার তোমরা এটা মনে করো না কদরিয়া মানে তকদিরকে বেশি মানে, এটা নয়। চলবে ওই শান্তি বাহিনীর মতো, নাম হলো শান্তি বাহিনী কিন্তু কাজ হলো অশান্তি। এই কদরিয়া এরকম, কদরিয়া মানে তকদিরকে মাননেওয়ালা, এটা নয়, বরং তকদিরকে ইনকার করো। আর তকদিরকে মানলে তো আর এরা বাতিল ফেরকা হতো না, তকদিরকে মানলে তো এরা জাহান্নামী ফেরকা হতো না। এরা তো তকদিরকে মানলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হতো। এটা বাতিল কেন হয়ে গেল? হ্যাঁ, তকদিরকে, এই জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বড় আদর্শ হলো ওনারা তকদির, আমরা তকদির উপর কিনেছি ইমান বিল কদর। তোমরা পড়েছ প্রায় হাদিসের কিতাবের মধ্যে বাব আছে, শিরোনাম আছে ইমান, বাবুল ইমান বিল কদর। তকদির উপর বিশ্বাস রাখা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে, এটা কদরিয়া।
মুতজিলা, আরেকটা মুরজিয়া। মুরজিয়া কি জানো? মুরজিয়া ফেরকা। আর যা বাবে বাল থেকে আর যা ইউরজি আর জান, আর আরজা মানে বুঝো, বাবে বাল আরজা মসদর, আরজা মানে আত-তাখির, আল আরজাউ আত-তাখির, তাখির মানে বুঝো। এরা এই ফেরকা, এই মুরজিয়া ফেরকা, এরা আমলকে গুরুত্ব দেয় না। নামাজ রোজা হজ জাকাত কিচ্ছুর দরকার নাই, এরা এগুলোকে তাকিদ মনে করে। কে ইচ্ছা করলে পড়লেও পড়ুক, না পড়লে না পড়ুক, আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে, ওই এদের জলিল হলো ওইটা। ওই তোমরা মিশকাত শরীফে পড়েছ, মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্নাহ, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহটা পড়েছে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, বস দাখালাল জান্নাহ, সে কোথায় চলে যাবে? আর আমলের কোনো দরকার, তার নামাজ রোজা হজ জাকাতের কোনো দরকার নাই, এগুলি সব আবুল তাবুল, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। কথা বুঝছো? এই ফেরকার নাম হলো ফেরকায়ে মুরজিয়া। মুরজিয়া মানে কি বুঝলা? মুরজিয়া মানে কি বললাম? মুরজিয়া মানে আমলকে তাখির করনে ওয়ালা, তার মানে আমলকে গুরুত্ব দেয় না, আমলকে গুরুত্ব দেয় না। কে পড়লেও পড়ুক, না পড়লেও না পড়ুক, মোটামুটি যদি আল্লাহকে যদি বিশ্বাস করে, ও বস তার ঠিকানা দাখালাল জান্নাহ। এরা আমলকে গুরুত্ব। আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমরা বলি, 1 নম্বর ইমান। ইমান ঠিক থাকতে হবে, ইমানের পর আমল অবশ্যই লাজেম, আমল অবশ্যই লাজেম। তার উপর পঞ্জগায় নামাজ ফরজ, তার উপর মাহে রমজানের রোজা ফরজ, থাকতে আপনার সাহেবে ইস্তেতাআত হলে তার উপর হজ ফরজ, সে বিত্তবান হলে তার উপর প্রত্যেক বছর যাকাত। আমরা এগুলোকে তাখির মনে করি না, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এগুলোকে ফরজ মনে করে। আর ফেরকায়ে মুরজিয়া নামাজ রোজা হজ যাকাত এগুলোকে কি মনে করে না? এগুলোকে ফরজ মনে করে না, এগুলোকে মনে করে তাখির। কে পড়লেও পড়ুক, কে না করলেও না পড়ুক, না পড়লেও আপনার সে জাহান্নামে যাবে না, ওই সে আপনার তার ঠিকানা জান্নাত, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তো হযরতে রাবি জুবাইদ বলছেন, আমি আবু ওয়াইল থেকে, আবু ওয়াইল তাবি, আমি ওনার থেকে ফেরকায়ে মুরজিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন দেখো তিনি তখন আমাকে এই হাদিস দিয়ে উত্তর দিলেন। ফাকাল হাদাসানি আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ মানে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদিস দিয়ে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন। এই হাদিস আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত। আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কওয়াল, রাসূল পাকের বাণী শুনো, সাবাবুল মুসলিমে সিবাবুল মুসলিমে ফুসুকুন ওয়া কিতালুহু কুফরুন। হে ভালো করে খেয়াল করো, এই হাদিস দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদিস, এই হাদিস দিয়ে হযরতে আবু ওয়াইল উত্তর দিলেন। ওনাকে তো প্রশ্ন করা হয়েছিল, জুবাইদ নামী রাবি, এই হাদিসের একজন রাবি জুবাইদ, সৈয়দনা জুবাইদ, উনি প্রশ্ন করেছিলেন আবু ওয়াইল তাবি থেকে যে হুজুর, মুরজিয়া ফেরকা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? ফেরকায়ে মুরজিয়া যারা আমলকে গুরুত্ব দেয় না, যাদের কাছে আমল নামাজ রোজা হজ যাকাত গুরুত্বহীন, তাদের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তখন তিনি এই হাদিস দিয়ে কি দিয়েছেন? এই হাদিস দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদিস দিয়ে জবাব দিয়েছেন। এই হাদিসের অর্থ দেখো, এখন তোমরা বুঝতে পারবা। আমার নবী ইরশাদ করছেন, সাবাবুল মুসলিমে ফুসুকুন, মুসলমানদেরকে গালিগালাজ করা, মুসলমানদেরকে গালিগালাজ করা এটা কি? ফুসুকুন, ফুসুকুন মানে ফাসিকি। আবার বলেছেন ওয়া কিতালুহু কুফরুন, মুসলমানদেরকে হত্যা করা, জেনে শুনে মুসলমানের রক্ত হালাল মনে করে, মুসলমানের রক্ত হালাল মনে করে কি করা? হত্যা করা। এটা কি? এটা কাফের হয়ে যাবে, কুফরু। অথবা অথবা আমাদের দেখো, অথবা কুফরু নয়, কত কুফরানে নিয়ামত, কুফরানে মুসলমানদেরকে হত্যা করা, এটা আল্লাহর নিয়ামতের নাফরমানি। তো এ হাদিস দিয়ে আমাদের দেখো, এ হাদিস দিয়ে জবাব দিয়ে কি বুঝাতে চেয়েছেন? এ হাদিস থেকে তোমরা হাদিস থেকে জবাব কি পেয়েছ? আমাদের দেখো, আবু ওয়াইলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হুজুর মুরজিয়া সম্পর্কে আপনার কি মত, আপনার কি অভিমত? তিনি নিজে কোনো জবাব না দিয়ে এ হাদিস দিয়ে কি দিয়েছেন? যে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন আমার রাসূল থেকে, কে? আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। তো এই হাদিস থেকে কি জবাব দিয়ে চেয়েছিলেন? এই হাদিসের জবাবটা কি হবে মুরজিয়া সম্পর্কে? অর্থাৎ মুরজিয়া তো তোমরা আগে শুনেছ আমার থেকে, মুরজিয়া মানে এরা আমলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মনে করে। একটা হলো তাগীদ, আরেকটা এরা সবসময় এরা বয়কে গুরুত্ব দেয় না, বয়কে গুরুত্ব না, এরা
মুরজিয়ার কত রাজা থেকে রাজা, রাজা মানে আশা। এরা এরা আমল করুক আর না করুক, তাদের 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 দলিল হলো, তাদের যুক্তি হলো কেউ আমল করুক আর না করুক সে আল্লাহর রহমতের আশায় ব্যস্ত পাবে। এই হাদিস দিয়ে কি জবাব দিতে চেয়েছেন? এখন দেখো আমাদের দেখো তোমরা সবাই, যদি আমল গুরুত্বহীন হয়, ভালো করে খেয়াল করো, আমলের যদি প্রয়োজন না হয়, আমার নবী কি কথা বলতেন? সাবাবুল মুসলিমে ফুসুকুন, মুসলমানকে গালি দিলে কি হয়ে যাবে? ফাসিক হয়ে যাবে। তার মানে কি? মুসলমানকে গালি দিলে ফাসিক হয়ে যাবে, তার মানে তার ঈমান নাকেস হয়ে যাবে। ফাসিক মানে কি? মুমিনে নাকেস, মুমিনে। তো কি বোঝা গেল এখন? কি বোঝা গেল? ইসলামের মধ্যে আমলের গুরুত্ব আছে না নাই? আমলের গুরুত্ব আছে বিদায় কেউ যদি কোনো মুসলমানকে কি দে গালি গালি দে কি হয়ে যাবে? তার মানে তার ঈমান নাকেস হয়ে যাবে। আরো বলেছেন ওয়া কাতালুহু কুফরুন, কোনো মুসলমানের রক্ত হালাল মনে করে যদি কি করে, কোনো মুসলমানের রক্ত হালাল মনে করে যদি হত্যা করে, তখন সে কাফের হয়ে যাবে। কি বোঝা গেল এখন? আমলের দ্বারা, এটা একটা আমল, কোনো মুসলমানকে হত্যা করে এটা একটা আমল, কাজ। তো বুঝা গেল কাজের দ্বারা শুধু শুধু মান কোয়ালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লে হবে না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে হবে, আবার তার আমলও ঠিক থাকতে হবে, তার আমলও ঠিক থাকতে হবে। তার আমল যদি বেশ কম হয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরেও সে কি হয়ে যায়? কাফের হয়ে যায়। যেমন হাদিসে পাক ইবনে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদিসে আমার নবী ইরশাদ করেছেন, সাবাবুল মুসলিমে ফুসুকুন ওয়া কিতালুহু কুফরুন। এই হাদিস দ্বারা, এই হাদিস দিয়ে হযরত আবু ওয়াইল উত্তর দিয়েছেন জুবায়ের রাবিকে। তখন কি বোঝা গেল? এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে আপনার ইসলামের মধ্যে আমলের কি আছে? আমলের গুরুত্ব আছে। কারণ আমলের গুরুত্ব না থাকলে, আমল যদি ফরজ না হতো, নামাজ রোজা হজ যাকাত এগুলি যদি ফরজ না হতো, কখনো আমার নবী সিবাবুল মুসলিমে ফুসুকুন ওয়া কিতালুহু কুফরুন বলতেন না। তো বোঝা গেল আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে, রসুলকে বিশ্বাস করতে হবে, পরকালকে বিশ্বাস করতে হবে, খবরের সওয়াল জবাবকে বিশ্বাস করতে হবে, সাথে সাথে আমাদেরকে আমলকে আপনার গুরুত্ব দিয়ে, গুরুত্ব সহকারে আমল আঞ্জাম দিতে হবে। এটাই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। তারপর তোমরা আবার দেখো আরেকটা হাদিস দেখো, আখবারানি উবাদা বিন আসলামিক, बाती जाओ बाती जाओ। ठीक है, उसको लगा दो। बढ़ जाओ। মুরজিয়া ফেরকার সেজন্য মুরজিয়া ফেরকার কয়েকটা বতাকিদের মধ্যে একটা বতাকিদ হলো লা ইয়াদুরুল ঈমান মাসিয়াতুন, লা ইয়াদুরুল ঈমানা মাসিয়াতুন। বান্দা কোনো নাফরমানি করলে, গুনাহ নাফরমানি করলে, ঈমান আল্লাহর উপর যদি ঈমান থাকে, তার ঈমানকে গুনাহ নাফরমানি কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু এই হাদিসের দ্বারা বোঝা গেল সাবাবুল মুসলিমে ফুসুকুন ওয়া কিতালুহু, এইটার দ্বারা বোঝা গেল আপনার গুনাহ নাফরমানির দ্বারা ঈমানের কি হয়? ঈমানের ক্ষতি হয়। নাকেস হয়ে যাওয়া মানে ক্ষতি হলো না। আর অনেক সময় তো আপনার গুনাহ নাফরমানি যদি মুসলমানের রক্তকে যদি হালাল মনে করে হত্যা করে, তখন তো কি হয়ে যাবে? কাফের হয়ে যাবে। তার মানে আমলের দ্বারা ঈমান কি হয়ে যায়? ধ্বংস হয়ে যায়। এটাই হলো আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদায়। আরে কম বক্তব্য মুরজিয়া ফিরকাদের বক্তব্য হলো লা ইয়াদুল ঈমান মাসিয়াতুন, गुनाह नाफरमानी ने ईमान को
दरर नहीं कर सकता है, नुकसान नुकसान नहीं कर सकता है। अलियाज़ बिल्लाह। তারপর তোমরা আরেকটা হাদিস দেখো, এই হাদিস তোমরা মিশকাত শরীফ কিতাবুস সওম পড়েছো, মিশকাত শরীফ কিতাবুস সওম পড়েছো, এখানেও পড়বা, বুখারীতেও পড়বা। তোমরা কিতাবুস সওমের মধ্যে হাদিস এখানেও আছে, ওই বাবু লাইলাতুল কদর, বাবু লাইলাতুল কদরের মধ্যে হাদিস তোমরা পড়েছো, এখানেও পড়বে, আর অন্যান্য হাদিসের কিতাবও তোমরা পাবে। দেখো ওবাদা বিন সামিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাজা ইউখবিরু বিলায়াতিল কদর। আমার নবী একদিন বের হলেন, আমার নবী একদিন বের হলেন, ভালো করে খেয়াল করো, ইউখবিরু বিলায়াতিল কদর, সাহাবায়ে কেরামকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য, সাহাবায়ে কেরামকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য আমার নবী একদিন হুজরা শরীফ থেকে বের হলেন। কিন্তু আমার নবী দেখলেন, অথচ আমার নবী বের হলেন, ওই তোমরা হাদিসের ইবারত দেখো, আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাজা ইউখবিরু বিলাইলাতিল কদরে, আমার নবী বের হলেন হুজরা শরীফ থেকে কি সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমার নবী হুজরা শরীফ থেকে বের হওয়ার পর দেখলেন ফাতালাহা রাজুলান মিনাল মুসলিমিন, তালাহা মানে বুঝো তানাজা, মুসলমানের মধ্যে দুইজন রজুলান, দুইজন ঝগড়ায় লিপ্ত, ঝগড়ায় লিপ্ত। তখন আমার নবী বললেন, সকল এই নিয়ে খারাজ তুলে উবেরা কুম্বিলা রেতির কদর, আরে আমি তো বের হয়েছিলাম তোমাদেরকে লাইলাতুল কদরের শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য, যে লাইলাতুল কদর এটা বৎসরে কোন রাত, লাইলাতুল কদর এটা রমজানের কোন রাতকে বলা হয়, এবং এই রাতের ফজিলত কত বড়, এগুলি বলার জন্য আমি হুজরা থেকে বের হয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা ওয়াইন্নাহু তালাহা ফুলানুন ওয়া ফুলানুন, কিন্তু এই দুইজন ফুলানা এই দুইজন কি করতেছে, ঝগড়া করার কারণে ফারুফিয়াত মানে বুঝছো, এদের ঝগড়ার কারণে আমি যে লাইলাতুল কদরের খবর দেওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম, ওইটা আমার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, উঠিয়ে ফারুফিয়াত। তার মানে আল্লাহ আমাকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত করেছিলেন, একমাত্র তোমরা দুইজনের ঝগড়ার কারণে আবার আল্লাহ ওইটাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, আবার আল্লাহ ওইটাকে, তার মানে আমাকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন লাইলাতুল কদরের তারিখ সময় না বলার জন্য। বের হয়েছিলাম আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে অবগত করাবার জন্য, কিন্তু এই দুইজনের ঝগড়ার কারণে রুফিয়াত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখান থেকে কি বস্তা বুঝে গেল, অন্যায়ভাবে ঝগড়া ফসাদ এটা খুব মারাত্মক ক্ষতি। এটা এমনি তো ক্ষতি আছে। অনেক সময় অন্যায়ভাবে ঝগড়ায় লিপ্ত হলে ঝগড়ার কারণে অনেক সময় ভালো জিনিসও উঠে নেয়, আল্লাহ ভালো জিনিসও উঠিয়ে নেয়। এখানে আমার নবী বের হয়েছিলেন হুজরা শরীফ থেকে সাহাবায়ে কেরামকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য। এটা বৎসরের কোন রাত, এটা কোন মাসে হয়, এটা কোন তারিখ হয়, এগুলা জানাবার জন্য বের হয়েছিলেন হুজরা শরীফ থেকে। কিন্তু দুইজনের ঝগড়ার কারণে আমার নবী আর বলেন নাই। এটা আরো তার মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে কি এসেছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা এসে গেছে। ঝগড়ার কারণে অনেক সময় ভালো জিনিস নিয়ামত কি হয়ে যায়, ঝগড়ার কারণে নিয়ামত উঠে যায়। তাই আমার নবী বললেন এই দুজনে ঝগড়া করার কারণে ফারুফিয়াত। তবে আমার নবী এটা বললেন, তবে হ্যাঁ ওয়াসা ইয়াকুনা খায়রাল লাকুম, তবে হ্যাঁ আল্লাহ উঠিয়ে নিয়ে গেলেন, তার মানে আমাকে লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ বলতে নিষেধ করলেন, ওইটা হয়তো ভালো হতে পারে। ওয়াসা ইয়াকুনা খায়রাল লাকুম, এটা তোমাদের জন্য কি হতে পারে, তার মানে কি বলা, দেখো আমাদের দেখো, আমি যদি তোমাদেরকে বলে দিতাম, আমি যদি তোমাদের ঝগড়া না দেখলে তো আমি তোমাদের দুইজনের ঝগড়া না দেখলে আমি বলে দিতাম, আমি বলে দিলে তোমরা, আমি তো নির্দিষ্ট তারিখ বলতাম, এটা বৎসরের এই রাত, এটা এই মাসে, এটা বলে দিলে তোমরা শুধু ওই একদিনের জন্য তোমরা একদিনে ইবাদত করে বসে থাকতা, আর অন্যদিন লাইলাতুল কদর তালাশ করতে না। এখন এইটা একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে, এটা তাদের ঝগড়ার কারণে এই হুকুমটা উঠিয়ে নেওয়া হলো। আমি এখন তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর নির্দিষ্ট করে কোন রাত কোন তারিখ বলছি না, আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা এসে গেছে।
এটা হয়তো তোমাদের জন্য মঙ্গল হতে পারে, যেহেতু এখন তোমরা একদিনের জন্য বসে থাকবে না, এক রাতের জন্য, বৎসরে এক রাতের জন্য বসে থাকবে না, বরং তোমরা লাইলাতুল কদর তালাশ করার জন্য একাধিক রাত আল্লাহর দরবারে কি করবে, সারা বছর আল্লাহর দরবারে তোমরা লাইলাতুল কদর তালাশ করবে, ইবাদত করবে। বিশেষ করে সারা বছর না হলো অন্তত মাহে রমজানে এক মাস রাত জেগে কিয়ামুল লাইল করে, রাত জেগে ইবাদত করে লাইলাতুল কদরকে কি করবা, তালাশ করবে। এটা তো তোমাদের জন্য কি হলো, ইবাদত বেশি করার সুযোগ হলো। আর আমি যদি তারিখ জানিয়ে দিতাম তখন তোমরা এইভাবে গোড়া রমজান মাস সারা বছর কি করতে না, ইবাদত করতে না। এই জন্য আমার নবী বললেন ওয়াসা ইয়াকুনা খায়রাল লাকুম। এই জন্য আমার নবী এবার বললেন ইলতামিসুহা, হার মর্যাদা লাইলাতুল কদর, ইলতামিসুহা, তোমরা লাইলাতুল কদর তালাশ করো। ইলতামিসুহা মানে কি, লাইলাতুল কদর তালাশ করো ফিস সাবে ওয়া তিসআ ওয়াল খামসে। সাবা মানে ফিস সাবে মানে বুঝছো 27তম রজনী, ফিস সাবে মানে ফিস সাবে ওয়া 20 লাইলা মিন রমজান। সুতরাং তোমরা এখন আমার নবী আগে তো বের হয়েছিলেন নির্দিষ্ট একদিন বলার জন্যে, এখন আর নির্দিষ্ট একদিন বললেন না। এ হাদিসে আমার নবী 3 রাতের কথা বলছেন। তোমরা লাইলাতুল কদর তালাশ করো ফিস সাবে মানে বুঝেছো, ফিস সাবে ওয়া 20, ফিস সাবে ওয়া 20 লাইলাতান মিন রমজান। তোমরা রমজানের কয় রাত, এই দেখো আমাদের এই হাদিসের মধ্যে আমার নবী 27তম রজনীকে 1 নম্বরে বলেছেন। এই হাদিসে আমার নবী 27তম রজনীকে 1 নম্বরে বলেছেন। এইটাই আমাদের ইমামে আজমের বড় দলিল। এবং আমরা হানাফিরা এই জন্য রমজানের 27তম রজনীকে একটু কি দিই, একটু গুরুত্ব দিই। আমাদের ইমামে আজম আবু হানিফা উনি 40 বছর এশার ওযু দিয়ে ফজর নামাজ পড়েছেন, কথা বুঝছো। উনি উনার এই 40 বছর বয়সে উনি প্রত্যেক বছর লাইলাতুল কদর পেয়েছেন কোন রাত, এই 27তম রজনী। 27তম, যারা আল্লাহওয়ালা, যারা আল্লাহর খাঁটি বন্দা, আল্লাহর মোহব্বতের বন্দা, আল্লাহর বন্ধু, এরা লাইলাতুল কদরের আলামত জানে। এদের সামনে লাইলাতুল কদরের অনেক আলামত, অনেক বৈশিষ্ট্য আল্লাহ কি করে দেন, স্পষ্ট করে দেন, কথা বুঝছো। আমাদের জন্য তো লাইলাতুল কদর ছাড়া অন্য রাত সব এক সমান, কিন্তু বিশেষ রাতের যে ফজিলত, বিশেষ রাত্রে যেগুলি রহমত নাজিল হয়, ফেরেশতা নাজিল হয়। তোমরা তো লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন পড়েছো, তানাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রূহু ফিহা বিইذনি রাব্বিহিম। হ্যাঁ, এখানে তো ফেরেশতা নাজিল হয়, আমরা তো দেখি না, আমাদেরও দৃষ্টিশক্তি নাই। ইমামে আজমের মতো যারা হাস্তি, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আল্লাহর আহলুল্লাহ, ওনারা লাইলাতুল কদরেতে ফেরেশতা নাজিল হয়েছেন, রহমত নিয়ে এসেছেন, রহমত বন্টন করতেছেন। বড় অনেক আল্লাহর ওলি যারা সাহেবে কশফ, ওনারা বেলায়েতের দৃষ্টিতে দেখেন। এই জন্য ইমামে আজমও লাইলাতুল কদর পেয়েছেন। বেশিরভাগ ওনার সাধনায় উনি যে আল্লাহর দরবারে রিয়াদত করেছেন, উনি বেশিরভাগ ওনার জীবনে লাইলাতুল কদর পেয়েছেন কোন রাত। তাই আমার নবী বলছেন তোমরা লাইলাতুল কদর তালাশ করো 27তম রজনী। আরেকটা ওয়াত্তিসা মানে কি, ওয়াত্তিসা মানে 29, 29। আরেকটা ওয়াল খামস মানে খামস ওয়া 20। অর্থাৎ আরেকটা দিয়ে তোমরা পড়েছো, মেশকাতও পড়েছো, এখানেও আছে কিতাব বাবু লাইলাতুল কদর। আমার নবী বলছেন তোমরা শেষ দশকের বেজুর রাতের মধ্যে কি করো, লাইলাতুল কদর তালাশ করো। 21তম রজনী, 23তম রজনী, 25তম রজনী, 27তম রজনী, 29তম রজনী কি করো। এই জন্য আমার নবী বললেন আমি বের হয়েছিলাম তোমাদেরকে লাইলাতুল কদরের সঠিক তারিখ বলার জন্য, কিন্তু 2জন ব্যক্তি ঝগড়া করার কারণে ওইটা আমার থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার মানে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা চলে এসেছে। তো আমি তো আমার আল্লাহর হুকুমের বাইরে কিছু, সুতরাং তবে তোমরা এটা উঠিয়ে নেওয়াটা তোমাদের জন্য কি হয়েছে, মঙ্গল হয়েছে। যেহেতু আমি নির্দিষ্ট তারিখ বললে তোমরা লাইলাতুল কদর গোড়া বছর 1 রাতে ইবাদত করতা, আর আল্লাহর দুয়ারে আসতে না। এখন অন্তত এটা আমি নির্দিষ্ট তারিখ না বলার কারণে তোমরা অন্তত মাহে রমজান 1 মাস কি করছো,
ইবাদত করছো, অন্তত শেষ দশকের বেজুর রাতে, প্রত্যেক বেজুর রাতে কি করছো? ইবাদত করতেছ। এবার তোমরা একটু লক্ষ্য করো। তারপর দেখো 36 নম্বর বাবু সুআলে জিবরাইল আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এটা তোমরা হাদিসে জিবরাইল পড়েছো, হাদিসে জিবরাইল পড়েছো। এবার সামনে তেলাওয়াত করো। হাদিসে জিবরাইল পড়েছো, ওইদিকে আমি আর বেশি যাব না, চলো। أخبره قال أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان تخالد بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. এটাও পড়ছো? কোথায় পড়ছো? কোন হাদিস? হাদিসু হেরাকলা। হাদিসু হেরাকলার কিছু সামান্য অংশ এখানে, তোমরা পুরো হাদিসু হেরাকলা পড়েছো, চলো এবার। باب فضل من استبرأ لدينه وبه قال حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه إلا ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله في الأرض إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. চলো। باب أداء الخمس من الإيمان وبه وحدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن أبي حمزة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنه فيجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى جعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال أن وفد عبد القيس ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القوم أو عن الوفد قالوا ربية قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار فأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوا عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الخنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المخير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم باب ما جاء أن العمل بالنية والحسبة ولكل مما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى كل يعمل على شاكلته على نيته نفقته الرجل على أحده يحتسبها صدقة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن القاضي بن عباس عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه قال حدثنا حجاج بن حاتم قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تنفق نفقة تبغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال فحمد الله فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استخفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت بايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا لمسجد ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل إلى كتاب العلم كتاب العلم. এবার দেখো বাবু ফদলে মানিস্তাবরা লেদিহি, এটা দেখো হাদিস নম্বর 52 নোমান বিন বশির থেকে বর্ণিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইয়াকুল समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल सरकार इरशाद ग्रामी सुनो सरकार का इरशाद ग्रामी तरफ इष्टा अल हलालु बय्यनुन वल हरामु बय्यनुन बय्यनुन ay ज़ाहिरुन ay हलाल भी रोशन है हराम भी रोशन है কোরআন ও সুন্নায় যেসব বস্তু হালাল কেমন মুবাহ কোরআন ও সুন্নায় তো কি করে দিয়েছেন স্পষ্ট বয়ান করে দিয়েছেন আর যেগুলো হারাম জানা শরাব মদ গাঁজা খলকি চুরি ডাকাতি গীবত চুগলি মারামারি খুনাখুনি রক্তপাত এগুলো হলো হারাম আরো যত আছে এগুলো কি এগুলো স্পষ্ট আল হালালু বাইয়িনুন ওয়াল হারামু বাইয়িনুন আযান খতম হয়ে যায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب هذه الدعوة التامة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا हलाल भी रोशन है, चूँकि कुरान और सुन्ना ने हलाल को भी बयान कर दिया, हराम को भी बयान कर दिया। तबे ওয়াবাইনাহুমা হালাল হারামের মাঝখানে কিছু আছে যেগুলি কোরআন সুন্নাহর মধ্যে সুস্পষ্ট বয়ান পাওয়া যায় না, এগুলোকে বলা হয় মুস্তাবাহাত। এগুলোকে কি বলা হয়? মুস্তাবা মানে বুঝো আমাদের ইস্তাবা থেকে কি এগুলাকে কি হালাল বলবে না হারাম বলবে, এটার মধ্যে শুভা আছে, শুভা ইস্তাবা। তার মানে এগুলা সম্পর্কে কোরআন হাদিস সুস্পষ্ট কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এই জন্য হালাল মা বাইনাল হালাল ওয়াল হারাম যা কিছু আছে হালাল হারামের মাঝখানে এগুলাকে বলা হয় মুস্তাবাহাত। এটা বলছেন বাইনাহুমা মুস্তাবাহাত লা ইয়ালামুহা কাসীরুম মিনান নাস। অনেক মানুষ এগুলা সম্পর্কে জানে না। অনেকেই যেহেতু এগুলা সম্পর্কে কোরআন হাদিসে সুস্পষ্ট বয়ান পাওয়া যায় না, সেই জন্য অনেকে আবার এগুলোর মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। আমাদের এখানে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা হলো নিরাপদ, কারণ যেগুলি কোরআন হাদিসে সুস্পষ্ট বয়ান আসে নাই হালাল না হারাম, সুতরাং এগুলা হালালও হতে পারে। তো যেহেতু হারাম হওয়ারও কি আছে, এই জন্য বেঁচে থাকা উচিত। বেঁচে থাকার দ্বারা দিন কিভাবে দিন রক্ষা পাবে। আর যদি এগুলোতে লিপ্ত হয়ে যায় তখন তো হারামে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই জন্য আপনার যেগুলি মুস্তাবাহাত, যেগুলি কোরআন ও সুন্নায় যেগুলি স্পষ্টভাবে বয়ান আসে না এটা কি হালাল না হারাম, এগুলোর থেকে নিরাপদে থাকা, বেঁচে থাকা, এটাই হলো তাকওয়া, এটাই উত্তম। এটা বলছে ওয়াবাইনাহুমা মুস্তাবাহাত লা ইয়ালামুহা কাসীরুম মিনান নাস ফামান ইত্তাকাল মুশাব্বাহাত। মুশাব্বাহাত মানে মুস্তাবা, যারা মুস্তাবাহাত থেকে কি থাকবে বেঁচে থাকবে। ইস্তাবরা আলাদিনিহি ওয়া ইরদি, তারা নিজের দিন এবং ইজ্জত, ইরদু মানে ইজ্জত, নিজের দিন এবং ইজ্জতকে কি করবে রক্ষা করবে। ইস্তাবরা মানে তারা বরিউজ জিম্মা হবে, তার মানে তারা বরাত, দিন এবং ইজ্জতের বরাতকে রক্ষা করবে। তার মানে তাদের দিন এবং ইজ্জত কিভাবে রক্ষা পাবে, নিরাপদে থাকবে। কি থাকবে? নিরাপদে থাকবে। এই যেটা তোমরা দেখেছো, এবার বাপ দেখো, ওই বাপটা 38 নম্বর বাপ, ফদলামান ইস্তাবরা আলাদিনিহি। এই বাপ হলো ওদের ফজিলত সম্পর্কে যারা দিনকে নিরাপদে রেখেছে, যারা নিরাপদে দিনকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, দিনের বরাত মানে পবিত্রতা রক্ষা করেছে, এদের ফজিলত সম্পর্কে এই বাপ। তো তোমরা হাদিস দিয়ে বুঝলা হালালও স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট, দুটোটার মাঝখানে যেগুলো আছে মুস্তাবাহাত, যেগুলো সম্পর্কে এগুলো কি হালাল না হারাম সুস্পষ্ট বিবরণ কোরআনেও পাওয়া যায় না, হাদিসে পাওয়া যায় না। সুতরাং নিরাপদ হলো নিজের দিন এবং ইজ্জতের জন্য, নিরাপদ হলো এগুলোর থেকে কি থাকা বেঁচে থাকা। কারণ এগুলি হালাল হলে তো ভালো কথা, আর যদি এগুলি হারাম হয় তখন এগুলোতে লিপ্ত হলে হারামের মধ্যে কি হয়ে গেল, হারামের মধ্যে লিপ্ত হলে তো নিজের দিনও বরবাদ, ইজ্জতও বরবাদ। এই জন্য আমার রাসূল পাক, আমার প্রিয় নবী ইরশাদ করেছেন ফামান ইত্তাকাল মুশাব্বাহাত ইস্তাবরা আলাদিনিহি ওয়া ইরদিহি। ইরদ মানে কি বললাম, ওমান ওয়াকা ফি শুবহাত। আর যারা মুস্তাবাহাতের মধ্যে পড়ে গেল, মুস্তাবাহাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল, অর্থাৎ যেগুলি হারাম না হারাম সুস্পষ্ট কোনো বয়ান কোরআন সুন্নায় পাওয়া, এগুলোর মধ্যে যদি কেউ লিপ্ত হয়ে যায় হয়তো তখন এটা কারাইন ইয়ারা হাউলাল হামা ইউশিকু আন ইউওয়াকিআহু। হয়তো এটা আমাদের দেখো মুস্তাবাহাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাওয়া, এটা কিসের মতো, হয়তো কারাইন, এটা ওই রাখালের মতো, কারাইন রাইল ইবিল, ওই রাখালের মতো, যিনি যিনি ছাগল গরু উট চড়াই, আপনার কোথায় চড়াই, হাউলাল হেমা। হেমা বুঝো, আমাদের দেখো একটা বাগান বা ক্ষেতের চতুর্দিকে হেমা আছে। হেমা মানে বুঝছো নিরাপদ বেষ্টনী। নিরাপদ বেষ্টনী মানে আমাদের দেশে ক্ষেতি রক্ষা করার জন্য টেরা দেয়, টেরা, আমরা এটাকে টেরা বলি আর কি।
এইটাকে বলা হয় হেমা, নিরাপদ বেষ্টনী। সরকার ও সরকার, প্রত্যেক দেশের সরকার এদের যেগুলি নিরাপদ স্থান, যেগুলি নিরাপদ, যেগুলি বড় সেন্সিটিভ স্থান, এগুলোতে কি দে? বেষ্টনী দে, ঘেরাও দে, ওয়াল দে। ওখানে ওখানে দেখো, ওখানে লিখে দে এগুলি বড় স্পর্শকাতর স্থান, স্তর, এগুলি স্পর্শকাতর স্থান, এগুলি সরকারের বিশেষ স্থান। এখানে সাধারণ মানুষ যদি কেউ প্রবেশ করে তখন কি আছে? খতরা আছে, তাদের জন্য কি আছে? ঠিক তদ্রুপ কেউ যদি মুস্তাবাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়, হয়তো তখন এটা হবে ওই রাখালের মতো, যে রাখাল গরু ছাগল চড়ায় কোথায়? একটা কেতির নিরাপদ বেষ্টনীর পাশে। তো দেখো ভালো করে খেয়াল করো, তো নিরাপদ বেষ্টনী খুব খেয়াল করো। নিরাপদ বেষ্টনীর ভিতরে যাওয়া না মানা, কিন্তু নিরাপদ বেষ্টনীর পাশে লাগানো তো ছাগল গরু চড়ানো তো কি নয়। কিন্তু হয়তো তুমি নিরাপদ হলো বেষ্টনীর পার্শ্ব থেকেও দূরে থাকবে। কারণ তুমি যদি গরু ওই রাখাল যদি গরু ছাগল যদি নিরাপদ বেষ্টনী টেংরার পার্শ্বে যদি চড়ায়, টেংরার পার্শ্বে চড়াতে চড়তে হঠাৎ তার মুখ কোথায় ঢুকে দিবে? কেতুর মধ্যে ঢুকে দিলে অথবা ওই বেচারা রাখাল একটু প্রস্রাব করতে গিয়েছে, একটু পায়খানা করতে গিয়েছে, এখন তার গুলাগুলো আপনার গরু উট এগুলি নিরাপদ বেষ্টনীর পাশে চড়তে এখন লুপ এসে গেল। কারণ বেষ্টনীর ভিতরে আরো ভালো ক্ষেত আছে, আরো ভালো ক্ষেত আছে। এখন সে কি করলো? নিরাপদ বেষ্টনীকে ভেঙে সে যখন ওখানে গেল পায়খানা প্রস্রাবের জন্য গেল, এখানে নিরাপদ বেষ্টনীকে ভেঙে কোথায় ঢুকে গেল? তখন আপনার তার গরু ছাগলকে অ্যারেস্ট করা হবে, তাকেও অ্যারেস্ট করা হবে। শালার বেটা গেল কোথায়? সে তো আমার কেতিকে শেষ করে দিল। এখন তার জন্য নিরাপদ কি হলো? নিরাপদ ছিল বেষ্টনীর পাশেও যেন, যদিও বেষ্টনীর পাশে এটা কি নয়, এটা আপনার এটা নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে, নিষিদ্ধ এলাকা তো হলো বেষ্টনীর ভিতরে। এটা বেষ্টনীর বাহিরে পার্শ্ববর্তী রাস্তা জায়গা, এটা আপনার নিষেধাজ্ঞা এলাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হলো এটা হলো মুস্তাবাহা। কারণ ওখানে চললে তার কাছে ক্ষতির কি আছে? হয়তো এগুলো চড়তে ভিতরে মুখ দিয়ে যদি ওই কেতির নষ্ট করে, তখন কেতির মালিক তাকে ধরে ফেলবে। আর অথবা যদি গরু মোষ হয়, তখন যদি বেষ্টনী ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায়, তখন তো আরো বড় আপনার আযাব ও গজব, আরো বড় শাস্তি। তার গরু ছাগলকে বন্দি করবে, তাকেও বন্দি করবে, তখন একটা বিরাট জামিলা সৃষ্টি হবে। এই জন্য বলছে হালাল হারামের মাঝখানে যেগুলি মুস্তাবাহাত, নিরাপদ হলে এগুলোর থেকে দূরে থাকা। কারণ এগুলির পাশও আসলো, এগুলোতে লিপ্ত হলে তখন আপনার ওই রাখালের মতো হবে, যে রাখাল আপনার গরু ছাগল ভেড়া দুব্বা চড়াই কোথায়? নিরাপদ বেষ্টনীর সাথে পাশে। তখন এটা যদিও 500টা কি নয়, নিষিদ্ধ স্থানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তারপরে তার জন্য এটা কি আছে? খতরা আছে। ঠিক তদ্রুপ হালাল হারামের মাঝখানে যেগুলি মুস্তাবাহাত, এগুলাতে লিপ্ত হলে কি আছে? বান্দার জন্য, তার দিন ইজ্জতের জন্য খতরা আছে, এটা বলা হয়েছে। হাদিসের মর্মার্থ বুঝেছ? নিরাপদ বেষ্টনীর চতুর্পার্শ্বে যদি সে গরু ছাগল চড়ায়, তখন এটা তখন এটা সম্ভাবনা আছে। ফেলে করি তখন অতি সত্তর ওই আপনার বেষ্টনীর ভিতরে তার ছাগল ঢুকে যাওয়ার কি আছে? সম্ভাবনা আছে। ঢুকে গেলে তখন তার জন্য কি? খতরা। ঠিক তদ্রুপ হালাল হারামের মাঝখানে যেগুলো আপনার সুস্পষ্ট বয়ান নাই, এগুলোর থেকে দূরে থাকা, এটাই হলো নিরাপদ। আর এগুলোর উপর যদি কেউ লিপ্ত হয়ে যায়, তখন তার জন্য কি আছে? খতরা আছে, এটা বলা হয়েছে। আল্লাহ ইন্না লিকুল্লি মালিকিন হামান, আল্লাহ ইন্না হামাল্লাহ ফি আরদিহি মাহারিমুহু, আল্লাহ ইন্না ফিল জাসাদি মুদগাতান ইজা সালুহাল জাসাদু কুল্লু ওই যা ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু আল্লাহ হিয়াল। এইবার আমার নবী বললেন, হরফে তকবীর দিয়ে বললেন, আল্লাহ সবাইকে সতর্ক করে বললেন, তোমরা জেনে রাখো লেকুল্লে মালিকিন হেমান, প্রত্যেক বাচ্চার একটা কি আছে? হেমা বুঝো? প্রত্যেক বাচ্চার নির্দিষ্ট স্পেশাল কিছু সীমানা আছে।
এখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ, এখানে শুধু রাষ্ট্রীয় মানুষ ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারে না। ওদের প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি, প্রত্যেক বাদশার একটা হেমা আছে। আল্লাহরও একটা হেমা আছে। আল্লাহর হেমা হলো আর জমিনের মধ্যে আল্লাহর হেমা। আল্লাহর হেমা মানে কি বলেছিলাম? নিরাপদ এরিয়া, যেখানে সাধারণ মানুষ প্রবেশ করা নিষেধ। এটা হলো মাহারেমুহু, জমিনে যেগুলো আল্লাহ কি করে দিয়েছেন, যেগুলি আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন মাহারেম, যেগুলি আল্লাহ হারাম করে, যেমন জেনা হারাম, শরাব হারাম, মদ হারাম, চুরি হারাম, ডাকাতি হারাম, সুদ ঘুষ হারাম। এই যেগুলি আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন এগুলি হলো আল্লাহর বেষ্টনী, আল্লাহর বেষ্টনী। সুতরাং এগুলো তো তোমরা করতে পারবে না। এগুলার পার্শ্ব যাবে না, কারণ এগুলির পার্শ্বে গেল হুরমতের মধ্যে, হারামের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কি আছে। এই যেমন দেখো, আমি তোমাদেরকে জিনিসটা বুঝে দিই ভালো করে, এখন বুঝবা। জেনা হারাম পরবেগানার সাথে কোনো পুরুষ অথবা পরপুরুষের সাথে কোনো মহিলা, কোনো বেগানা মহিলা জেনা করা হারাম। ভালো করে খেয়াল করো, এখন বুঝবা। তোমরা এখন জোয়ান হয়েছ, তোমাদের পিছনে শয়তান লাগা আছে। এখন তুমি তো ফাঁকা পড়তেছ, তুমি যখন কুদুরি পড়েছ, হেদায়া পড়ছো, সরে বেগায় পড়ছো, আরে এটা আমার হালতো বোন, আমার সাতাতো বোন, এটা আমার তালতো বোন, আমি একটু কথা বললে গুণ আসেনি। আরে জেনা না হারা, জেনা তো হলো নির্দিষ্ট ফেলের নাম, নির্দিষ্ট কুকর্মের নাম। আমি একটু তার সাথে একটু এনজয় করছি, তার সাথে আমার খালতো বোন, আমার সঙ্গী, আমার চাচাতো বোন, সে আমার তালতো বোন, আমার ভাইয়ের শালি, আমার বড় ভাইয়ের শালি, আমি একটু এনজয় করছি, তার সাথে একটু জক টক করছি, এনজয় করছি। এই দেখো যে আমি তো তার সাথে কি আমি জেনা করছি? জেনা তো হলো একটা নির্দিষ্ট ফেলের নাম, আমি তো এটা করছি না। এখন তুমি ভালো করে খেয়াল করো, এই যে তুমি এখন তুমি হারামের সীমানায় চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এটা গেল আজকা তুমি গপ মারলা, এখন শয়তান আরেকটু সবার হলো দুজনের মধ্যে একটু গপ যখন মারলা, আরেকদিন একজনের হাত একজনের ধরলাম। আরে হাত ধরলে কি হবে? শয়তান শিখিয়ে দিচ্ছে সব। হাত ধরলে কি হবে? হাত ধরলে কি তোমার জানা হবে নি? হাত ধরলে কি হয়েছে? তোমার হাত, ওনার হাত, এক বন্ধার হাত একজন ধরছে, কি হয়েছে? এই দেখো আস্তে আস্তে এই হারামের সীমানায় চলে যাচ্ছে। এইবার হাত ধরতে আরেকদিন তার আপনার বিশেষ অঙ্গ ধরলো, এখন দুজন আরেকটু ফ্রি হলো, ফ্রি হতে আরেকদিন ঠিক আইনে জানার মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল। এই জন্য এগুলোকে বলা হয়, এগুলি জানা না হলে এগুলোকে বলে আসবাবুজ জানা, দাওয়াইজ জানা। এগুলি মানুষকে জানার দিকে। এই জন্য তোমরা মেশকাতেও পড়েছ জানাল আইন আর নজরু, কুনিয়তে দেখা, বেগানা মহিলাদেরকে খারাপ নিয়তে দেখা। এটা কিসের জানা? কারণ দেখাটা যদিও মূল জানা নয়, কিন্তু এরকম দেখতে একটা দুজনের মধ্যে কি সৃষ্টি হবে? একটা প্রেম সৃষ্টি হবে। প্রেম সৃষ্টি হলে আরো কাছে যাবে, আরো কাছে যেতে মেইন জানাতে লিপ্ত হয়ে যাবে। এই জন্য বলা হচ্ছে জানাল আইন আর নজরু, খারাপ নিয়তে চোখে দেখা কোনো বেগানা পুরুষ বেগানা মহিলাকে, অথবা বেগানা মহিলা খারাপ নিয়তে বেগানা পুরুষকে, যুবককে, এটা চুকের জানা। হাতে ধরা, এটা তোমার একজন মহিলাকে, যুবতী মহিলাকে, তোমার স্ত্রী ছাড়া তাকে কুনিয়েতে হাতে ধরলা, এগুলি হলো জানার দাওয়াই আসবাব। তো দেখো, ওই আমার আল্লাহ যেটা, আমার রসুল যেটা বলেছেন, প্রত্যেক রাজা বাদশার একটা কি আছে? নির্দিষ্ট খসুসি বেষ্টনী আছে। ওখানে সরকারি মানুষ ছাড়া রাষ্ট্রীয় মানুষ আর কে সাধারণ ব্যক্তি ঢুকতে পারে না। ওখানে কাছে গেলেও কি আছে? খতরা আছে। কাছে যেতে তোমার মনে হবে ও কাছে এত সুন্দর, ভিতরে কত সুন্দর। একটু ভিতরে দেখি, ভিতরে ঢুকা মাত্রই ওখানে পুলিশ মিলিটারি অ্যারেস্ট করে বলবে। এও ঠিক খতরা। আল্লাহর জন্য এই জমিনের মধ্যে কিছু আল্লাহর জন্য বেষ্টনী আছে, খসুসি বেষ্টনী। এটা হলো মাহারেমুহু, যেগুলো আল্লাহ কি করেছেন? হারাম করে দিয়েছেন। এই জানা, বদমাশি, শরাব, মদ ইত্যাদি। এগুলো তো করবে না, এগুলার পাশেও যাবে না, কাছেও যাবে না। কারণ কাছে যেতে যেমন শরাবের মশলা, তুমি শরাবের আড্ডায় বসেছ, তোমার সঙ্গী, আমি আমার সঙ্গীর সাথে বসেছি, কি হয়েছে? সেও তোমাকে বললো, আরে বসছো না, তুই কি শরাব খাচ্ছ নাকি? আমি একটু টক উঠছে, আমি একটু মেরে নিই। সে গট খাচ্ছে, তুমি সামনে বসে আছো, তোমাকে ইবলিশ শয়তান শুকিয়ে দিচ্ছে। আরে কি হয়েছে? তুমি তো একটু বসছো না, আজকা বসলা, কালকা বসলা, আরেকদিন তোমার ওই সঙ্গী বলবে, আরে একটু খেয়ে দেখ না, তওবা করবি বেটা। আপনি এগুলি কি চাই? এগুলি খেলে গায়ের মধ্যে কি ফুর্তি, কি আনন্দ। আরে একটু খেয়ে দেখ না, একটু খেয়ে দেখে তুই আর দরকার হলে কালকা থেকে আর খাবি না। এই তোমাকে শরাবের মধ্যে লিপ্ত করে ফেললো।
শরাবখানায় শরাবের মধ্যে লিপ্ত করবে। তুমি যদি অন্তত পাশে না যেতে, তার সাথে না বসতে, আজ তোমাকে মেইন শরাবের মধ্যে লিপ্ত করতে। এই জন্য বলা হয়েছে আপনার প্রত্যেক রাজা বাদশার জন্য একটা নির্দিষ্ট বেষ্টনী থাকে, ওখানে ঢুকা বড় খতরা। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহর এই জমিনের মধ্যে আল্লাহরও কিছু বেষ্টনী আছে। আল্লাহর নিরাপদ বেষ্টনী হলো কি? মহারে মহু, যেগুলো আল্লাহ কি করেছে, এগুলো তো কোনো বন্দা কোনো মুসলমান করতে পারে না, নিষিদ্ধ। এগুলো কাছেও যেতে পারবে না। কাছে গেলেও কি আছে? খতরা আছে। কাছে গেলেও কি আছে? ওই একদিন কাছে যেতে যেতে আরেকদিন ডাইরেক্ট শরাব পান করে ফেলবে, আরেকদিন ডাইরেক্ট জানাতে লিপ্ত হয়ে গেল। এভাবেই তো জানাতে লিপ্ত হয়, এভাবেই তো শরাবই হয়, কাছে যেতে যেতে। আলিয়াজুবিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের বাচ্চাদেরকে আল্লাহ যেন হেফাজত করেন। আলা ওয়াইন্নাফিল জাসাদে মুদগাতান, এটা তো তোমরা পড়েছ। প্রত্যেক জিসিমের মধ্যে মানবের শরীরের মধ্যে একটা মুদগা আছে। মুদগা মানে মাংসপিণ্ড। ইজা সালুহাল জাসাদু কুল্লু ওয়া ইজা ফাসাদাত আলা ওয়াহিয়াল কলবু। ওই মাংসপিণ্ডের নাম কি? ওই মাংসপিণ্ডের নাম হলো কলব। তাই তুমি কলবকে যদি ঠিক রাখতে চাও, কলব ঠিক রাখলে শরীর ঠিক, কলব বরবাদ করলে শরীর বরবাদ। তোমার কলবকে ঠিক থাকবে কখন, ঠিক রাখবে কখন? ওই নিষিদ্ধ বস্তুর দাগো, নিষিদ্ধ বস্তুর তুমি জানা তো করবে না, জানার নিকটও যাবে না। শরাব তো পান করবে না, শরাবীদের নিকটও যাবে না। এই জন্য দুষ্টদের সৌবত থেকে, ফুসতাক ফাসেকের সৌবত থেকে কি থাকার জন্য বলেছে? ইমানদারের ভালো মানুষের সৌবত তোমাকে ভালোর দিকে নিয়ে যাবে, আর দুষ্টদের সৌবত তোমাকে ওই জেনা বদমাশি শরাব মদের দিকে নিয়ে যাবে। এটাই বলা হয়েছে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। দোয়া করো, হে আল্লাহ আমাদের দরসে সহিহ বুখারীকে আল্লাহ তুমি কবুল করো। পরওয়ারদিগারে আলম খুদাওয়ান্দ অনলাইন অফলাইনে যারা আমাদের সাথে শরীক আছে, সকলের ফরিয়াদ আরজি দরখাস্ত আল্লাহ তুমি মঞ্জুর করো, সকলের মনোবাসনা পরিপূর্ণ করে দাও ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহ আমাদের বাচ্চাদেরকে কোরআন এবং হাদিস ফিক ফতোয়া বুঝার এবং বুঝাবার তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ আগামীকাল থেকে আমাদের, তোমরা আলেমের চেতেন না, তোমাদের রেজাল্ট বের হবে। আল্লাহ আমাদের আলেমের পরীক্ষার্থী যারা আলিমের পরীক্ষা দিয়েছে তাদের আগামীকাল রেজাল্ট বের হবে। আমাদের পরীক্ষার্থীদেরকে, আমাদের ছাত্র শিক্ষার্থীদেরকে আল্লাহ ভালো ফলাফলের সুসংবাদ শুনিয়ে, ভালো ফলাফলের রেজাল্টের শুভ সংবাদ শুনিয়ে তাদেরকে এবং আমাদের সবাইকে আল্লাহ তুমি খুশি করে দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের ছাত্ররা যারা যারা আল্লাহ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং আমাদের দাখিলের ছাত্রদের টেস্ট পরীক্ষা শুরু হবে, সকল পরীক্ষার্থীদেরকে আজিমুশান কামিয়াবি বকশিশ করো সাল্লাল্লাহু। আল্লাহ আমাদের পরিচালক মোনাজবানুল আবেদিন সাহেব, পুনার বাচ্চা আমার নাতি মিনহাজুল আবেদিনকে আল্লাহ, তার একটা পরীক্ষা আছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওইটার পর তার জব শুরু হবে। আল্লাহ তাকে ওই পরীক্ষার মধ্যে আজিমুশান কামিয়াবি বকশিশ করো, ফলাহে দারাইন নসিব করো। উভয় জাহানে আল্লাহ তুমি সাআদতে দারাইন, উভয় জাহানের সফলতা নসিব করো, ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করে দাও। সৈয়দ ইমামে বুখারীর উসিলায়, হাদিস সহিহ বুখারীর উসিলায়, রুয়াতে সহিহ বুখারীর উসিলায়, তারাজুমে আবওয়াবে সহিহ বুখারীর উসিলায়, আহাদিসে সহিহ বুখারীর উসিলায় আমাদের সকলের দোয়া মুনাজাতকে আল্লাহ তুমি কবুল করো।